ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا آغاز کرتے چلیں اور سب سے پہلے بات کریں گے آزاد کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی۔ آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ اس وقت ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف 10 سیٹوں پر کامیاب، پاکستان پیپلز پارٹی 2 جبکہ آزاد امیدوار 3 سیٹوں پر کامیاب قرار پائیں۔ چاروں اضلاع کی 787 نشستوں پر انتخابات میں 8 خواتین سمیت 3859 امیدوار مد مقابل ہیں۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ اس وقت ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 10 سیٹوں پر کامیاب قرار پائی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 2 اور آزاد امیدوار 3 سیٹوں پر کامیاب ہوئے۔ چاروں اضلاع کی 787 نشستوں پر انتخابات میں 8 خواتین سمیت 3859 امیدوار مد مقابل ہیں۔ آزاد کشمیر میں آج بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ تھا، جبکہ اس وقت ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا خاصا بھاری دکھائی دیا۔ پاکستان تحریک انصاف 10 سیٹوں پر کامیاب ہوئی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 2 سیٹوں پر اور آزاد امیدوار 3 سیٹوں پر کامیاب قرار پائے۔ چاروں اضلاع کی 787 نشستوں پر انتخابات میں 8 خواتین سمیت 3859 امیدوار مد مقابل ہیں۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ووٹوں کی گنتی کا عمل اس وقت جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا خاصا بھاری رہا۔ پاکستان تحریک انصاف 10 سیٹوں پر کامیاب قرار پائے، پاکستان پیپلز پارٹی 2 جبکہ آزاد امیدوار 3 سیٹوں پر کامیاب ہوئے۔ جبکہ آزاد کشمیر کے چاروں اضلاع کی 787 نشستوں پر انتخابات میں 8 خواتین سمیت 3859 امیدوار مد مقابل ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان رابطوں میں مزید تیزی آ چکی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما سابق میئر کراچی وسیم اختر کی سندھ کے وزیر محنت و افرادی قوت سعید غنی سے ملاقات ہوئی، جبکہ ملاقات میں دونوں جماعتوں میں ڈیل فائنل کر لی گئی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرز کے ناموں پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کی گئی، جبکہ حلقہ بندیوں سمیت دیگر اہم امور پر بھی مذاکرات ہوئے۔ معاہدے پر پیش رفت سے متعلق جائزہ بھی لیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان رابطوں میں تیزی آ گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما سابق میئر کراچی وسیم اختر کی سندھ کے وزیر محنت و افرادی قوت سعید غنی سے ملاقات ہوئی، جبکہ ملاقات میں دونوں جماعتوں میں ڈیل فائنل کر دی گئی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کے ناموں پر مشاورت ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے بھی اس ملاقات میں گفتگو کی گئی۔ حلقہ بندیوں سمیت دیگر اہم امور پر مذاکرات ہوئے۔ معاہدے پر پیش رفت سے متعلق جائزہ بھی لیا گیا۔ ایم کیو ایم کو سندھ کی حکومت میں بھی ساتھ ملانے کے لیے اس وقت مذاکرات جاری ہیں۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں اور دیگر معاملات پر بات چیت ہوئی۔ ایم کیو ایم پاکستان کو صوبہ سندھ میں بھی ساتھ ملانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ایڈمنسٹریٹرشپ اور سینیٹرشپ لینے دینے کی بات ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے عبدالوسیم کا نام ایڈمنسٹریٹر کے طور پر زیر غور ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں اور دیگر معاملات پر بات چیت ہوئی۔ ایم کیو ایم کو سندھ میں بھی ساتھ ملانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ سندھ کے وزیر بلدیات نے مزید کہا کہ ایڈمنسٹریٹرشپ اور سینیٹرشپ لینے دینے کی بات ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے عبدالوسیم کا نام ایڈمنسٹریٹر کے طور پر زیر غور ہے۔ یہ تو بہت عرصہ پہلے، میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کو جس طرح اسلام آباد سے واپس آئے تھے کچھ ماہ پہلے، ان کو اسی وقت کہہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے نام دیں تو ہم ان کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیں گے۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان کی جو بات تھی وہ چاہ رہے تھے کہ 140A پہ پہلے عمل ہو اور دیگر چیزیں ہیں اس کے بعد وہ ایڈمنسٹریٹرز کے نام دیں گے۔ اب جیسے وہ ایڈمنسٹریٹرز کے نام دیں گے، جس میں کچھ نام انہوں نے دیے ہیں، اس پہ مشاورت جاری ہے اور ان کو دے دیا جائے گا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جی وہ سینیٹرشپ لے لی اور ایڈمنسٹریٹرشپ دے دی، ایسا بالکل نہیں۔
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब शहर कराची बदल गया है। बिलावल और आसिफ अली जरदारी से कहता हूं कि अब कराची का सौदा बंद कर दो। आपकी पार्टी में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। पीपल्स पार्टी की लूट मार का शाहकार शहर कराची की सड़कों पर वाज़े नजर आ रहा है। कहीं तामीरात नहीं हुई और जो हुई उनका हाल साफ नजर आता है। इदारा नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम रहमान का कहना था कि शहर कराची की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट पीपल्स पार्टी है। NFC के तहत मिलने वाली रकम तरक्याती कामों पर लगाने के बजाय जेबों में डाली जाती है। हम मुस्तरद करते हैं उस सारी सौदेबाजी को जो रोज एक दिन पीपल्स पार्टी वाले MQM के पास जाते हैं, दूसरे दिन MQM वाले पीपल्स पार्टी वालों के पास जाते हैं, तीसरे दिन दोनों दूसरे के पास जाते हैं और रोज एक बयान जारी कर देते हैं और उस कराची के लिए कुछ नहीं होता और अपने इख्तियारात और अपनी पार्टी अपने अफराद की डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ होता है। इसलिए इसे खत्म करना पड़ेगा। आप हालत तो देखिए, यानी ना MQM ना पीपल्स पार्टी किसी का इशू है कि इस वक्त इस्लामिया कॉलेज जो हमारी मीरास है इतनी बड़ी वो हमारे हाथ से निकल रही है, जो प्रॉपर तरीके से इसका मुकदमा सिंध हुकूमत को लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ा। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि MQM इलेक्शन ना करवाने का ढोंग कर रही है, इसलिए कि उन्हें कराची की तरक्की और अवाम के मसाइल हल करने के बजाय कराची एडमिनिस्ट्रेटरशिप चाहिए। ये जो इस वक्त बात कर रही है MQM के हम इख्तियार चाहते हैं, तो ये इख्तियार मुंतकिल क्यों नहीं हो रहा? मीटिंगें तो रोज हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटर पे सौदेबाजी हो रही है, इख्तियार की बात नहीं हो रही। रिजीम चेंज में आप इस पोजीशन पे थे कि 3 दिन में इख्तियारात मुंतकिल हो सकते थे। आपने सौदेबाजी की, आपने माल पकड़ा, आपने विजारतें पकड़ी, कराची का मैंडेट फिर वडेरों को भेजा और आप अगर उस वक्त कहते कि असेंबली का इजलास बुलाओ, सारे इख्तियारात आइन की आर्टिकल 148 के तहत मुंतकिल करो, तो क्या आसिफ जरदारी ये काम नहीं करते? उस वक्त तो इनका मसला हुकूमत की तब्दीली थी। तो आपने एक मर्तबा फिर अपनी जात और अपने वसाइल को हासिल करने के लिए कराची को भेजा। हाफिज नईम रहमान ने मजीद कहा कि कराची की आवाम और जमात इस्लामी एक पेज पर हैं। हम कराची के हक के लिए लड़ेंगे। इलेक्शन करवा कर इक्तदार मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शीर जमान की बात करते चले, जिनका कहना है कि कराची में अगला मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आएगा। सिंध से जरदारी माफिया का खात्मा कर देंगे। सूबे सिंध में सैलाब मुतासरीन का जो राशन चोरी करके खुलेआम बाजारों में बेचा जा रहा है, यहाँ की आवाम के पास पीने का साफ पानी भी नहीं है। सिंध में बच्चों के लिए सेहत और स्कूलों में तालीम तक नहीं है। सूबाई हुकूमत सिर्फ इस वक्त माल बनाने में मसरूफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शीर जमान कहते हैं कि कराची में अगला मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आएगा। सूबे सिंध से जरदारी का खात्मा कर देंगे। सिंध में सैलाब मुतासरीन का राशन चोरी करके खुलेआम बाजारों में बेचा जा रहा है। यहाँ की आवाम के पास पीने का साफ पानी भी नहीं। सूबे सिंध में बच्चों के लिए सेहत जबकि स्कूलों में तालीम नहीं है। सूबाई हुकूमत इस वक्त सिर्फ माल बनाने में मसरूफ है। और यहां आपको बताते चलें कि आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलती से असासे जाहिर न करने पर आहरो को नामजदगी मुस्तरद करने से रोक दिया। सूबे सिंध के बल्दियात इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले काउंसलर यासिर आफ्ताब की अपील को मंजूर कर लिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नया हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत आरओ फैसला करने से पहले तसल्ली करे, नामजदगी पर एतराज ठोस न हो तो आरओ कागजात मुस्तरद ना करने का पाबंद है। अदालत ने यह भी कहा कि एतराज ठोस भी हो तो दुरुस्तगी के बाद आरओ एतराज नजरअंदाज कर सकता है। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलती से असासे जाहिर ना करने पर रिटर्निंग अफसर को नामजदगी मुस्तरद करने से रोक दिया। सिंध के बल्दियात इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले काउंसलर यासिर आफ्ताब की अपील को मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत रिटर्निंग अफसर फैसला करने से पहले तसल्ली करे, नामजदगी पर अगर एतराज ठोस ना हो तो रिटर्निंग अफसर कागजात मुस्तरद ना करने का पाबंद है। अदालत ने यह भी कहा कि एतराज ठोस भी हो तो दुरुस्तगी के बाद रिटर्निंग अफसर एतराज नजरअंदाज कर सकता है।
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہونے والی ڈیل کا پہلا نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سید وقار مہدی سینٹ کی خالی نشست پر بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے۔ وقار مہدی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ مصطفیٰ نواز کھوکر کے استعفے پر یہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی میں ڈیل کا پہلا نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سید وقار مہدی سینٹ کی خالی نشست پر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ آج کے حلیف ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی میں قربتیں بڑھنے لگی۔ سندھ سے سینٹ کی خالی نشست پر ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے حق میں سینٹ کی نشست سے دستبردار ناصر حسین شاہ نے الیکشن کمیشن آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وقار مہدی سینیٹر بنا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ ایم کیو ایم اور دیگر امیدواروں نے کاغذات واپس لے لیے۔ حلقہ بندیوں اور دیگر معاملات پر بات چیت جاری ہے۔ ایم کیو ایم کو سندھ میں بھی ساتھ ملانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ وہ ہماری باتیں ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ طے ہیں، ان پر عمل ہو رہا ہے۔ 140A کی بات تھی تو اس پر کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ ایک دو اور ایشوز تھے، ڈیلیمیٹیشن، اور اس پر بھی مشاورت جاری ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار سلیم صدیقی نے کہا، ہم پارٹی پالیسی کے حساب سے چلتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کے معاملے پر ڈیل نہیں ہوئی، یہ معاملات پہلے سے چل رہے تھے۔ وقار مہدی صاحب کو ہم مبارکباد دینے آئے ہیں، اور یہ کراچی کی معروف شخصیت ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ سینیٹر بنے، اور انشاءاللہ اسی طرح مفاہمت کا ہمارا جو عمل ہے وہ جاری رہے گا، اور سندھ صوبہ جو ہے ہمارا ترقی کرے گا۔ ناصر حسین شاہ کا مزید کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر شپ اور سینیٹر شپ لینے دینے کی بات ہو رہی ہے، ایسی کوئی ڈیل نہیں۔ ایم کیو ایم کے عبدالوسیم کا نام ایڈمنسٹریٹر کے طور پر غور کر رہے ہیں۔ واضح رہے، پارٹی اختلافات پر پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکر کی طرف سے استعفے پر سینیٹ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی سید وقار مہدی کو بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے امیدواران کو دست بردار کروایا۔ یہ صدر آصف علی زرداری کی مفاہمتی پالیسی کا ہی تسلسل ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کا ویژن ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کی سید وقار مہدی کو بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے تہہ دل سے مشکور ہے کہ انہوں نے اپنے امیدواران کو دست بردار کروایا۔ یہ آصف علی زرداری کی مفاہمتی پالیسی کا ہی تسلسل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا ویژن ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے دور میں شہر کراچی پر توجہ نہیں دی۔ عمران خان کو آئین کے مطابق نکالا گیا۔ ہم الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے خدشات بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی مل کر کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے دور میں شہر کراچی پر توجہ نہیں دی۔ عمران خان کو آئین کے مطابق نکالا گیا۔ ہم الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ایم کیو ایم کے خدشات دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کر کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کراچی کے نجی اسکول آمد، ثقافتی شو میں خصوصی شرکت کی اور ثقافتی اسٹالز کا بھی دورہ کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ 20,000 سے زائد اسکول سیلاب سے تباہ ہو گئے۔ انتخابات اسکول میں کرائے جاتے ہیں، پہلے لوگوں کو تو بچا لیں۔ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں، اس خطے کی تاریخ میں سب سے بڑا سیلاب تھا یہ جو 2022 میں آیا تھا، اور جولائی اگست میں برسات ہوئی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے بعد سب ٹھیک ہے اور ہم زندگی ویسی گزارے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کو بھی اگر آپ نے ڈونرز کانفرنس کریں اور لوگوں کو آپ کہیں گے 3 مہینے بعد تو عمران خان کہہ رہے ہیں الیکشنز کراؤ، تو مطلب سب کچھ ٹھیک ہے؟ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہمیں جو پرابلمز تھے، انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی پر اس کے ورکرز کا شدید دباؤ ہے۔ ایم کیو ایم کے خدشات الیکشن کے لیے نہیں ہیں، ہم ان کے خدشات ضرور دور کریں گے۔ اس وقت ہمارے اوپر یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اپنے ورکرز کا شدید دباؤ ہے
کہ آپ الیکشنز اب کرا لیں، اس لیے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز آپ کو پتہ یہ گھر گھر کا جھگڑا ہو جاتا ہے، بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے، تو جو ایک فرکشن لوگوں میں آپس میں پیدا ہوا ہے وہ تبھی ختم ہوگا جب الیکشن ہو جائیں گے اور ایک جیتے گا دوسرا ہارے گا اور پھر ریکنسیلیشن جو ہوتی ہے سب ساتھ ملتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیلاب سے ہماری تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ عمران خان سندھ میں 1100 ارب کا اعلان کر کے چلے گئے، سیلابی صورتحال میں عمران خان سندھ نہیں آئے۔ اور یہاں بات کریں گے ترجمان سندھ حکومت و ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی، جو شہر کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے خاصا متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ مرتضی وہاب نے کڈنی ہل پارک میں بے نظیر واٹر فال کا افتتاح کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کڈنی ہل پارک 62 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے۔ بے نظیر آبشار بالکل قدرتی آبشار کی عکاسی کرتی ہے۔ کڈنی ہل پارک میں شہری قدرتی ماحول سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ بے نظیر آبشار 4 ماہ کے مختصر عرصے میں مکمل کی گئی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کڈنی ہل پارک میں بے نظیر واٹر فال کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بے نظیر آبشار بالکل قدرتی آبشار کی عکاسی کرتا ہے۔ کڈنی ہل پارک میں آبشار، پہاڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں درخت لگائے گئے ہیں۔ کڈنی ہل میں شہری قدرتی ماحول سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اس پہاڑی میں ایک واٹر فال ڈیولپ کی جائے تاکہ لوگ آ کے اس واٹر فال سے لطف اندوز ہو سکیں، ٹک ٹاک وغیرہ کر سکیں، سیلفی وغیرہ کھچا سکیں۔ تو ہم نے اس کونے میں ایک بونزائی پارک ڈیولپ کیا، اسٹیبلش کیا، اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت واٹر فال۔ یہ کراچی کی غالباً پہلی واٹر فال ہے جو کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اپنے انہی وسائل میں رہتے ہوئے اسٹیبلش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں 2 ماہ پہلے استعفیٰ دے چکا تھا، لیڈرشپ کے کہنے پر ایڈمنسٹریٹر بنا۔ جب قیادت کہے گی چلا جاؤں گا، میری قیادت نے مجھے کام جاری رکھنے کو کہا ہے۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ جب تک اس کے پاس ریگولر سٹریم آف انکم اویلیبل نہیں ہے وہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ میری بات سیاسی طور پر شاید لوگوں کو اچھی نہ لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں بحیثیت شہری مجھے اس چیز کو ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کے ایم سی کراچی کا سب سے بڑا ادارہ ہے جس کی ذمہ داری کراچی کی بڑی سڑکوں کو، برجز کو، انڈر پاسز کو مینٹین کرنا ہے۔ کراچی کے کچھ ہسپتالوں کو چلانا ہے، میڈیکل کالج کو چلانا ہے، کراچی کی خدمت کرنا، بڑے بڑے پارکس کو لک آفٹر کرنا ذمہ داری ہے، اسٹریٹ لائٹس وغیرہ کرنا ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کے ایم سی اپنے وسائل کو بہتر نہ بنائے۔ یہ ضروری ہے کہ کے ایم سی اپنی انکم کو بہتر کرے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ یہ شہر پہلے بھی میرا تھا، اب بھی میرا ہے۔ لوگوں نے دیکھا ہم خدمت کر رہے ہیں، لوگوں نے یہ بھی دیکھا بارشوں میں ہم ہر علاقے میں کس طرح پہنچے تھے۔ جاری ہے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایس بی سی اے پر سندھ ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کر دیا ہے۔ شہر کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں رفائی پلاٹ پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی ہے، جبکہ عدالت نے عمارت نہ گرانے پر ایس بی سی اے پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ آپ لوگ صرف پیٹ بھرنے کے لیے نوکری کرتے ہیں، ایس بی سی اے کی ملی بھگت کے بغیر غیر قانونی تعمیرات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ شہر میں سارا بگاڑ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، جسٹس ندیم اختر کے ریمارکس۔ عدالت کا فریقین کو 15 روز میں تحریری رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں رفائی پلاٹ پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی ہے۔ عمارت نہ گرانے پر سندھ ہائی کورٹ نے ایس بی سی اے پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ آپ لوگ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نوکری کرتے ہیں، ایس بی سی اے کی ملی بھگت کے بغیر کوئی بھی غیر قانونی تعمیرات نہیں ہو سکتی۔ شہر میں سارا بگاڑ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، جسٹس ندیم اختر کے ریمارکس۔ عدالت کا فریقین کو 15 روز میں تحریری رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ شہر کراچی میں اس وقت آوارہ کتوں کی بہتات ہے۔ آوارہ کتے ٹولیوں کی صورت میں پھر رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے ملیر، لانڈی، کورنگی، نارتھ نازم آباد،
सुरजानी टाउन खारादर और में शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। कुत्तों के गलियों में फिरने से बच्चों और खवातीन खौफ में मुब्तला हैं। खवातीन ने बच्चों को गलियों में खेलने के लिए भेजना भी इंतहाई कम कर दिया, जबकि रात के औकात में कुत्ते सड़कों पर मोटरसाइकिल सवारों के पीछे लग जाते हैं। ये रोज का मामूल बन चुका है। शहरियों ने कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर से कुत्ता मार मुहिम एक बार फिर से शुरू करने का मुतालबा कर दिया है। शहर कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात है। कुत्ते टोलियों की शक्ल में फिर रहे हैं। मलीर, लांडी, कोरंगी, नॉर्थ आजमाबाद, सुरजानी टाउन खारादर में शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए, जबकि कुत्ते गलियों में फिर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे और खवातीन शदीद खौफ में मुब्तला हैं। खवातीन ने बच्चों को गलियों में खेलने के लिए भेजना भी अब कम कर दिया है, जबकि रात के औकात में कुत्ते सड़कों पर मोटरसाइकिल सवारों के पीछे लगने लगे हैं। शहरियों का कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन और तमाम डिप्टी कमिश्नर से कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का मुतालबा कर दिया। और यहां आपको बताते चलें कि रोशनियों का शहर कराची अब कचरे के अंबार में तब्दील होने लगा है। रोशनियों के शहर कराची में कचरे ने शहर की रौनकों को मान कर दिया है। कराची के इलाके कोरंगी 33D में कचरे के ढेर लग गए, जबकि गंदगी और गलाजत ने इलाका मकीनों का जीना भी अजीरन कर दिया है। मुतालिका महकमे कुछ करने के बजाय सुकून की बांसुरी बजाने लगे हैं। हमारे मसाइल पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं, मकीनों ने शिकवा कर दिया। कहा कि कई दफा शिकायतें की मगर मसाइल जूं के तूं हैं। रोशनियों के शहर कराची में कचरे ने शहर कराची की रौनक को मान कर दिया। ये मनाजिर किसी कचरा कुंडी के नहीं बल्कि कोरंगी 33D के हैं, जहां जा बजा कचरे ने मुतालिका महकमों की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। कचरे के ढेर से इलाके से गुजरना मुश्किल हो गया। मकीन कचरे से उठने वाले ताफुन से सख्त अजियत में मुब्तला हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि हमारे मसाइल पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। कई दफा शिकायतें की मगर मसाइल जूं के तूं हैं। ये कोरंगी 33D का एरिया है। यहाँ पर जो है ना कचरे का बहुत ढेर लगे हुए है, तो हमें इतना बहुत तकलीफ है। अब जरा कैमरा पीछे का ये लोग आ रहे हैं कितनी तकलीफ में, तो यहाँ नमाजी भी गुजर जाएंगे तो लेडीज़ भी होंगे, तो ये बहुत तकलीफ है। ये लोग इधर से जा रहे हैं, तो मसला है। हम बाला काम से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे आ जाए, यहाँ पर इसका देख ले, ज़रा इसका हाल देख ले। तो हम लोग बहुत तकलीफ में। तकरीबन इसको हो गया 2 महीने हो गए, 1 महीने से ऊपर ही हो गया। बल्कि ये कचरा वचरा है, ये सारा पानी आनी खड़ा हुआ है, सारे मच्छर ही मच्छर हो रहे थे और पानी का भी सिलसिला नहीं आ रहा। पानी आनी भी कुछ भी नहीं आ रहा इधर। हाँ, आने जाने की परेशानी होती है इधर, तो आते जाते बच्चे यहाँ से हमारे को पता परेशान होते रहते। वो कचरा तो तकरीबन 2 महीने हो गया कचरे को पड़ा हुआ है। यहाँ से सफाई वफाई नहीं हो रही है कचरे की। जब किसी को भी बोलते हैं ना यहाँ कचरा हटाओ तो कोई हटाते ही नहीं है, तो यहाँ पड़ा रहता कचरा। गाड़ियाँ जो है वो निकलती नहीं है और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सही है, इंतजामिया को कहा है, हमने यूसी नाजिम को भी यहाँ पे कहा है, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। कचरा भी देखें आपके कितना कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये काफ़ी दरख्वास्तें भी दी हैं हमने, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और इसी तरीके से, और इसको अरसे दराज से ये इसी तरीके से है रोड, और ना रोड बनता है। अगर रोड बन जाए तो ये कचरा वगैरह भी और ये जो पानी का निज़ाम है ये भी जो है ना क्लियर हो जाए। उनका मजीद कहना था कि गंदगी और गलाजत से मकीनों की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कराची से मुतालबा है कि वो इस जानिब भी तवज्जो दें। और यहाँ खबर शामिल करेंगे कराची के जिला कोरंगी से, जहाँ बद इंतजामी, उमूर और गफलत के बायस जिला कोरंगी के फैमिली पार्क इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी 2.5 नंबर का फैमिली पार्क कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया, जबकि नशे के आदि अनासिर की बेहतरीन आमाज गाह भी बन गया। महंगाई के इस दौर में सस्ती तफरीह से अवाम को महरूम किया जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया से गुजारिश है कि इस जानिब भी तवज्जो दी जाए। अंधेर नगरी, चौपट राज, शाहराओं के बाद जिला कोरंगी के फैमिली पार्क्स भी हैं ज़बूहाली का शिकार। ये मंजर अंदरून सिंध के किसी खंडर का नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी 2.5 नंबर फैमिली पार्क का है, जो सस्ती तफरीह, पुरफिजा माहौल के बजाय मकीनों में जहनी आजमाइश और बीमारियां बांट रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी 2.5 नंबर फैमिली पार्क न सिर्फ कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील है, वहीं नशे के आदि अनासिर की बेहतरीन आमाज का भी बना हुआ है। ये बन ही नहीं रहा भाई। यहाँ जो है ना चरसी मवाली इन लोगों के डेरे हैं, समझे, और खुली आम चरसे बिक रही हैं। बच्चे यहाँ बिगड़ रहे हैं।
बनना चाहिए, साफ सुथराई होनी चाहिए, हर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए। अब खाली कचरे की गाड़ियां आती हैं, वो कचरा ले आती हैं बस, लेकिन अभी इतना गंद पड़ा हुआ है जगह जगह। सेवरेज का इतना मसला है, गटर लेने बह रही हैं जगह जगह। पार्क में आने वाले अफराद का कहना है कि महंगाई के दौर में सस्ती तफरी से अवाम को महरूम किया जा रहा है। इंतजामिया से गुजारिश है कि वो इस जानिब तवज्जो दें। पार्क तो बहुत टाइम से ख़राब है। तकरीबन ये लोगों ने मनशायत का अड्डा बनाया हुआ है यहाँ पर। तकरीबन सब लोग मनशायत के लेकर आते हैं, बेचते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं। लोगों ने कचरे का ढेर बनाया हुआ है, कोई देखभाल नहीं है, कोई देखने वाला इसको नहीं है। लिहाजा दरख्वास्त ये है कि इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। बच्चे पूरे स्कूल में खेलते हैं, कौन सी जगह नहीं है खेलने की। पढ़ भी रहे हैं, फेल भी रहे हैं। गंदगी देखो कितनी है, लोगों ने कचरे कूड़े का ढेर लगाए हुए, कोई देखभाल नहीं है, कोई देखने वाला है ही नहीं। ये तो अमूमन मोहल्ले वाले खुद ही अपनी मदद आपके तहत झाड़ियों वगैरह को जला के और उसको जगह को कुछ ना कुछ क्लियर करते हैं, उसी के अंदर बच्चे खेल लेते हैं गंदगी के अंदर। आए दिन नई से नई बीमारियां उठ रही हैं यहाँ से, कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ जाते हैं, अगर एप्लीकेशन देते हैं कि हाँ भाई सीवरेज का मसला है, आप भंगियों को भेज दें। अब यहाँ पे यूसी के अंदर अगर 12 भंगी हैं तो मौजूद वहाँ पे सिर्फ 2 ही होते हैं, और उन 2 की भी डिमांड इतनी होती है, बंदा प्राइवेट लेकर आ जाए वो सस्ते पड़ते हैं, बजाय इसके कि वहाँ एप्लीकेशन दे के उनको लेकर आया जाए। उनका मजीद कहना था कि जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दीगर अजला में अपनी तवज्जो मरकूज की हुई है, इसी तरह अपनी थोड़ी तवज्जो कोरंगी के अंदरून इलाकों की जानिब भी दें, ताकि इलाके के मसाइल फौरी तौर पर हल हो सकें। और आपको बताएं कि जिला वस्ती में भी इंतजामिया की गफलत ने पार्कों को उजाड़ कर रख दिया है। इस वक्त पार्क खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। फेडरल एरिया ब्लॉक 15 का फैमिली पार्क भी इस वक्त खंडरात में तब्दील हो गया है, जबकि पार्क में कब्जा माफिया ने भी अपने पंजे गाड़े हुए हैं। जिला वस्ती में इंतजामिया की नाअहली ने पार्कों को उजाड़ कर रख दिया। फेडरल एरिया ब्लॉक 15 का फैमिली पार्क खंडरात में तब्दील हो गया, जबकि पार्क में कब्जा माफिया ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारे मसाइल पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। हम कई बार शिकायतें भी कर चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अब तक कानों पर जू नहीं रहेंगी, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जिला वस्ती में इंतजामिया की नाअहली ने पार्कों को उजाड़ कर रख दिया है। जिला वस्ती के इलाके फेडरल एरिया ब्लॉक 15 का फैमिली पार्क खंडरात में तब्दील हो गया है। इस वक्त फेडरल एरिया ब्लॉक 15 का फैमिली पार्क खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जहां पे पार्क में कब्जा माफिया ने भी अपने पंजे गाड़े हुए हैं। अवाम का कहना है कि हमारे मसाइल पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं। कई दफा शिकायतें की, मगर मसाइल अब भी जूं के तू हैं। रुख करेंगे जिला वस्ती के इलाके दस्तगीर का। आपको बताते चले कि कराची के इलाके दस्तगीर में खुले मेन होल से मकीनों को हादसात का खदशा है, जबकि स्कूल से मुत्तसिल खुली मेन लाइन के बायस गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तालिबात का स्कूल आना और जाना भी दुश्वार हो गया है। स्कूल इंतजामिया ने शिकवा किया है कि कई बार मुतालिका हुकाम को आगाह किया, मगर किसी ने दरख्वास्त पर अपने कान नहीं धरे। कराची के इलाके दस्तगीर में खुले मेन होल से मकीनों को हादसात का खदशा। स्कूल से मुत्तसिल खुली मेन लाइन के बायस गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तालिबात का स्कूल आना और जाना भी दुश्वार हो गया है। स्कूल इंतजामिया ने शिकवा किया कि कई बार मुतालिका हुकाम को आगाह किया, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ आपको बताते चले कि मुआशी हब कहलाया जाने वाला शहर कराची इंतजामिया के आंखों से ओझल होकर खंडरात में तब्दील होने लगा है। बड़ा बोर्ड को गुलीमार चौरंगी से मिलाने वाली मरकजी सड़क भी बदतरीन टूट फूट का शिकार है, जबकि पानी की मरकजी लाइन लीक होने के बायस हजारों गैलन पानी सड़कों की जीनत बन गया है। मुआशी हब कहलाया जाने वाला शहर कराची इंतजामिया की आंखों से ओझल होकर इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। बड़ा बोर्ड को गुलीमार चौरंगी से मिलाने वाली मरकजी सड़क भी बदतरीन टूट फूट का शिकार है।
जबकि पानी की मरकजी लाइन लीक होने के बायस हजारों गैलन पानी सड़कों की जीनत बन गया। इलाका मकीनों का कहना है कि नलकों में पानी आता नहीं है, लेकिन साफ पानी इस वक्त मरकजी शहरा पर बह रहा है। मौशी हब कहलाया जाने वाला शहर कराची इंतजामिया की आंखों से ओझल होकर इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। बड़ा बोर्ड को गोलीमार चौरंगी से मिलाने वाली मरकजी सड़क भी इस वक्त बदतरीन टूट फूट का शिकार है। पानी की मरकजी लाइन लीक होने के बायस हजारों गैलन पानी सड़कों की जीनत बन गया। शहर कराची में न्यू टाउन को नेशनल स्टेडियम से मिलाने वाली मरकजी सड़क भी बद इंतजामी उमूर का शिकार होकर इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच गई। गहरे गड्ढों और उबलते गटरों के सबब शाहरा का बुरा हाल है, जहां ट्रैफिक जैम होना भी रोज का मामूल बन गया है। ये मंजर न्यू टाउन को नेशनल स्टेडियम से मिलाने वाली मरकजी सड़क का है, जो बद इंतजामी उमूर का शिकार होकर तबाही के नहज पर है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत जिले इंतजामिया की नाअहली के बाइस मरकजी सड़क का बुरा हाल है, जहां ट्रैफिक के जाम होने समेत सुबह शाम और रात के औकात में हादसात का होना भी मामूल बन के रह गया है। शहरी कहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान को 70% से जायद रेवेन्यू कमा कर देने वाले शहर कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। बहुत बुरे हाल है सड़कों के, आपके सामने देखें कि मुझे बंदा मरीज टाइम पे नहीं पहुंच सकता। और ये हम जैसे अभी देखें ना, रास्ते किस तरह आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, कोई मामलात हो जाए, गाड़ी स्पीड में होती है, गाड़ी रुक जाती है, पीछे से बंदा तेज आ रहा है, मामला बहुत खराब है। आजकल माशाल्लाह आपके सामने रोडे है कि हर कोई बाइक वाला जो ना कटोरे के अंदर चला जाते, गिर जाते। अब हम ये सब्जी मंडी सामने मार्केट से आ रहे, हमारा हुलिया देखो, ये सब बलूचिस्तान से यानी बाइक पे आया हुआ इस तरीके से। इसका कोई बारिश नहीं है, तो हुकूमत चिल्ला रही है काम हो रहा है, काम के आके देखो तो सही। असेंबलियों की लड़ाइयों से बाहर आओ तो। अब पहले कराची था, अब खत्म हो गया। अब ये जब से ये आए नए लूटने वाले डाकू है। जरूरत इस अमर की है कि मुतालिका महकमे हंगामी बुनियादों पर न सिर्फ मरकजी सड़क से सीवरेज के नकारा निजाम को दुरुस्त करे, वहीं हंगामी बुनियादों पर तबाहाल सड़क की असरनो मरम्मत भी करे, ताकि शहरियों को मंजिल मकसूद तक पहुँचने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके गुलजार हिजरी स्कीम 33 में सड़क को खोद कर आवाम के लिए मौत का कुआं बना दिया गया। शहरी जान खतरे में डालकर खंडर बनी सड़क से गुजरने पर मजबूर है। यह गुलस्ताना हिजरी स्कीम 33 नस्ल गुलजार हिजरी थाने के साथ सीवरेज लाइनों के नाम पर खोदा गया रोड खंडर का मंजर पेश कर रहा है। गहरा गड़ा भरने के लिए शायद किसी शहरी के गिरने या जान गंवाने का इंतजार किया जा रहा है। सड़क से गुजरना लोगों का महाल है, तो रहने वालों के लिए टूटी सड़क और गड़ा वबाले जान है। इलाका मकीन फराज अहमद, शायान मजीद, चौधरी गफूर और बिलाल अंसारी कहते हैं बारिश के बाद से यहाँ ये हाल है जिसने जिंदगी अजीरन कर दी है। बारिश हुई थी, बारिशों के बाद जो है व्हाइट हाउस में सामने पानी भर गया था, तो जिसकी वजह से पानी की निकासी के लिए खुदाई की गई थी। तो ये है कि सामने वाला रोड जो है वो तो बंद कर दिया, लेकिन ये वाला रोड बंद नहीं किया। अब यहाँ से सामने से फ्लैट बने हुए, यहाँ पे अपार्टमेंट के अंदर लेडीज़ हैं, फैमिलीज आते हैं, लोगों को परेशानी का सामना है। और दूसरा ये कि यहाँ पे बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं जो रात में पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। फैमिली को यहाँ पे आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं खुद यहाँ सामने पायनियर कैसल का रिहायशी हूँ, तो यहाँ पे बहुत शिकायतें हैं। हम लोग अपनी रातों को फैमिलियाँ यहाँ अपार्टमेंट से गेट से बाहर नहीं लेके जा सकते। व्हाइट हाउस वालों ने अपनी साइड तो बना ली, कहने ये पूरा खुदा हुआ है पूरा इलाका, और मेन रोड बंद करा हुआ है। गलियों से सर्विस रोड से लोग जा रहे हैं, पानी है, औरतें बच्चे, बड़ी परेशानी है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ये मेन रोड है इसको सही करें। और लोग परेशान हैं यहाँ बहुत, आए दिन जो है ना ट्रैफिक जाम रहती है। अगर यूनिवर्सिटी की बसें यहाँ से पिक एंड ड्रॉप वाली गुजरती हैं, वो भी परेशानी में हैं होते हैं, जगह बिल्कुल रोड जाम हो जाती है। मैं खुद रिहायशी हूँ पायनियर कैसल में, वाइट पैलेस, इसके आगे आप देखें सुपर हाईवे लगता है, पीछे मेरे देखेंगे तो कराची यूनिवर्सिटी लगती है, और सीधे हाथ पे देखेंगे तो कनिष्क फातिमा का जैसा जो है पोश इलाका है, और उसके अंदर ये हाल है। देखें आप, अगर आप हमारा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो किस तरह से हमारी जो गाड़ियाँ किस तरह से जो है जा रही हैं डबल रोड पर, और हमारे बच्चे जो इधर खेलते हैं, फैमिलीज, जिस तरह भाई ने बोला कि फैमिलीज हमारी जा नहीं सकती हैं।
سارے یہاں کے جو محکمے ہیں ان لوگوں نے آ کے اس روڈ کو پورا اس طرح سے کھود کے ڈال دیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ کافی حادثات بھی ہوئے ہیں, ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں. بائک والے اکثر جن کو نہیں پتہ ہے وہ اس میں گر جاتے ہیں آ کے. اسی کی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے. رات کے وقت پورا یہ ہوٹل جو ہے, ان ہوٹلوں کی وجہ سے یہ روڈ پورا کورڈ ہوتا ہے. یہاں سے فیملیز کو بندہ نہیں لے کے جا سکتا اور یہاں سے بھی اپنا راستہ نہیں اختیار کر سکتا کیونکہ یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے. تو ہم کو مجبوراً آگے ایک اندھیری راستے سے سنسان جگہ سے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنا پڑا. شہر کراچی میں بارشوں سے ہونے والی تباہی کو کئی ماہ گزر گئے مگر ان تباہ سڑکوں کی تعمیر کے لیے اب تک اقدامات نہیں کیے گئے, جس کی وجہ سے شہریوں کے لیے سفر کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. کیمرہ مین راشد علانہ کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو ون نیوز, کراچی. کراچی کے علاقے ملیر 15 میں سڑک کھنڈر بن گئی. ایک طرف کی سڑک مکمل ختم ہو گئی ہے جہاں گندے پانی نے باقی رہی صحیح کسر پوری کر دی. یہاں رہنے اور یہاں سے گزرنے والے مسافر پریشانی سے دوچار ہے. یہ ہے ملیر 15 کی مصروف ترین سڑک جو اس وقت کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے. ایک جانب سڑک درمیان سے ٹوٹ جانے کے باعث شہری کناروں سے گزرنے پر مجبور ہے, دوسری جانب ایک سڑک مکمل ٹوٹنے کی وجہ سے گزرنے کے لائق ہی نہیں رہی. کھلے مین ہول نہ بنتے ہیں نہ ہی ان پر ڈھکن لگتے ہیں. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ کئی ماہ سے اس اذیت سے دوچار ہیں, کوئی سننے والا نہیں, سب اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں. یہ حال ہے بھائی ہمارے ملیر کا, آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا گٹر کا پانی ہے, سامنے ہمارا گھر ہے, ہم لوگ رہ نہیں سکتے, اتنی بدبو آتی ہے. صبح بھی یہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس گہرائی سے. صحیح ہے, اتنا پانی یہاں پر رکا ہوا ہے, پورے روڈ کا برا حال ہوا ہوا ہے. پانی یہ 2 مہینے ہو گئے ایسے بہ رہا ہے. تو نیا روڈ ہے بالکل بیکار ہو گیا, ٹوٹ پھوٹ ہو گیا ہے اور دکاندار بہت پریشان ہے یہاں پہ, اور لہٰذا جلد سے جلد کیا جائے تاکہ دکاندار بھی آسرے رکھیں. موٹر سائیکل والے جاتے ہیں گر جاتے ہیں لیڈیز کے ساتھ, صحیح ہے. کار والے جا رہے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں. ہم لوگ بھی پریشان آ گئے. یہ میری دکان ہے, میں بھی پریشان ہوں. 3 دن سے لائٹ بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں کون ہے حکمران ہمارے, کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. ابھی تک کوئی کہنے والا نہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے ہماری. شہریوں کا کہنا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ جس سڑک سے گزرو ایسا ہی منظر پیش کرتی نظر آئے گی. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو ون نیوز, کراچی. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی.